Hello children, Sreepada channel welcomes you all for the series of Vemana Padya and Sumati Sataka Padya stories. Today's Vemana Padya is maaTalaaDuTokaTi manasulonokaTi. Let us listen this poem from Sri Vaishnavi. Hello, I am Sri Vaishnavi and I am 8 years old. Today's poem for Sri Sravanam story box is maaTalaaDuTokaTi manasulonokaTi oDali guNamu VEre Oja VEre eTlu galgu mukti Ilaagu taanunDa Viswadhaabhiraama Vinura vEma. Let us congratulate Sri Vaishnavi. She did a very good job and she pronounced it very well also. The meaning of this poem is, how can a person attain salvation if he speaks out one thing but has a different notion in his mind and acts in the way but differs in his real character? Let us know more detailedly about this poem by listening to a story from Mahabharata. This is the story of Dritarashta. You all know about Dritarashta, who is the son of Ambika, the first wife of Hastinapuram's king Vichitravirya. He was born blind but learned war skills from his uncle Bhishma and other elders. He had strength to kill 10 warriors at a time with his mace. Dritarashta was married to Gandhari and had 100 sons. His sons were called Kauravas or Dritarashtas. Because Dritarashta was blind, his stepbrother Pandu was made the king of Hastinapura. Pandu had 5 sons who were called Pandavas. When Dritarashta heard of Pandava's death, he pretended to be sad but was happy, hoping that his eldest son Duryodhana would become the future king. When Dritarashta was made the king, in order to impress that he was impartial, he declared Yudhishthira, the eldest of Pandavas, as his successor, which was, however, against his wish. When Bhishma suggested the partition of Hastinapura to end the rivalry between the Pandavas and Kauravas, Dhritarashtra agreed in front of all the elders. However, he intentionally kept the better half of the kingdom for his son and gave an arid and scantily populated land, Kandavaprastha, to the Pandavas. Dhritarashtra did not prevent Duryodhana inviting Yudhishthira to play the dice game. Because of unfair game played by Shakuni, Yudhishthira lost his kingdom. On Duryodhana's instruction, his brother Dussasana tried to disrobe Draupadi in front of all the elders assembled in the court. Even when all these evil and shameful acts were taking place, Dhritarashtra remained truly as blind as he was, just because of his blind love for his son. During the war between the Kauravas and Pandavas, Dhritarashtra stated that he wanted the virtues to win the war, but at the heart he wanted his own children to win. At the end of the war, all his sons died. When Pandavas approached seeking blessings from Dhritarashtra, he pretended to be happy, saying that the righteous won the battle and that he wanted to appreciate and hug Bhima, who killed all his 100 sons. Within his heart, he was furious with Bhima for killing his beloved son Duryodhana and wanted to crush Bhima to death with his mighty physical strength. Lord Krishna understood the actual intention of Dhritarashtra and put a metal statue in place of Bhima, which broke into pieces with the hug. Dhritarashtra was a hypocrite from the beginning of his life, who entertained one thing in heart but expressed something else to the world. He misled the elders of the dynasty with his split personality, but finally lost all his sons. Moral of this story is, hypocrites cannot succeed. eTlu galgu mukti Ilaagu taanunDa. This is the story for today's episode. Tomorrow we will meet again with a poem. Till then, bye-bye.
శ్రీశ్రవణం ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ మాటలాడుటొకటి మనసులోన ఒకటి, ఒడలి గుణము వేరే ఓజ వేరే, ఎట్లు గల్గు ముక్తి ఈలాగు తానుండా విశ్వధాభిరామ వినుర వేమ. దీనికి అర్థం మనసులో ఒక మాట, బయట కనిపించేది ఒకటి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎన్ని నీతులు విన్నా, ఎన్ని మంచి మాటలు విన్నా కూడాను, ఎంతమంది మంచి వాళ్ళతో స్నేహం ఉన్నా కూడాను లోపల ఒకటి మనసులో ఒకటి ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడాను ముక్తి పొందలేరు అంటూ చెప్పబడిందనమాట. దీనికి మనకి మంచి ఉదాహరణ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క జీవన విధానమే. ధృతరాష్ట్రుడు మనందరికీ తెలిసినట్టుగానే కౌరవులకు తండ్రి. ఆయన అంబిక కుమారుడు, అతనికి భార్య గాంధారి. వారికి 100 మంది మగపిల్లలు, ఒక ఆడపిల్ల పుడతారు. ధృతరాష్ట్రుడు గొప్ప వీరుడు, చక్కగాను మల్ల యుద్ధంలో శిక్షణ పొందుతాడు తాతగారైన భీష్ముడి దగ్గర నుంచి. ఒక్కసారిగా 10 మందిని కోల్చగల శక్తి ఉన్న వ్యక్తి. కానీ అతడు గుడ్డివాడు అవడం మూలంగా రాజ్యాధికారాన్ని పాండు మహారాజుకి ఇస్తారనమాట. మనసులో మాత్రం ఆయనకి పాండు రాజు అవ్వకూడదని ఉంటుంది. కానీ ఏమీ చేయలేక తమ్ముడిని రాజుగా ప్రకటిస్తాడు. తరువాత అతను ఎప్పుడైతే అరణ్యంలో చనిపోయాడని తెలిసిందో ఆనందంగా తాను సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం, పైకి మాత్రం తమ్ముడు పోయాడు కాబట్టే నేను ఈ సింహాసనాన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నట్టుగా నటించడం జరుగుతుంది. అలాగే యుధిష్ఠిరుడికి రాజసింహాసనాన్ని ఇస్తాడు, లెక్క ప్రకారం పెద్దవాడు కాబట్టి. పాండుపుత్రుడైనా సరే అతనికి ఇస్తాడు. కానీ లోపల మాత్రం తన కొడుక్కి రాలేదు అన్న బాధ అతన్ని ఎప్పుడూ మింగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. కురుపాండవుల యొక్క సఖ్యత సరిగా లేదని తెలిసిన తర్వాత భీష్ముడి ఆదేశం ప్రకారం 2 భాగాల కింద చేసి, హస్తినాపురాన్ని 2 భాగాల కింద చేసి, కాండవ ప్రస్థాన్ని అన్న భాగాన్ని పాండవులకి ఇస్తాడు. పంటలు అవి లేకుండా ఏమీ లేనటువంటి భూమి అయినా కానీ యుధిష్ఠిరుడు ఏం మాట్లాడకుండా అది తీసుకుని వెళ్తాడు. అంటే లోపల అక్కడ కూడా పక్షపాత బుద్ధిని చూపించాడు అనమాట. దాన్నే వాళ్ళు అద్భుతంగా ఇంద్రప్రస్థ కింద తయారు చేస్తారు. అది కూడా ఓర్వలేని ఈ దుర్యోధనుడు జూద క్రీడకు పిలిచినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి అక్కడ ఏదో జరుగుతుందని తెలిసినా కూడాను తన మనసులో వాళ్ళ మీద ఉన్న వేరే భావాన్ని అణుచుకోలేక జూద క్రీడకి అనుమతిస్తాడు. ఈ జూద క్రీడలో జరిగిన తప్పులన్నిటినీ కూడాను ఇతను నిజమైన గుడ్డివాడు బిహేవ్ చేసినట్టుగా, ఏమీ కనబడినట్టుగా బిహేవ్ చేసేసాడు. ఏమేమి జరిగే అందులో యుధిష్ఠిరుడు రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు, తమ్ముల్ని కోల్పోయాడు, భార్యను కోల్పోయాడు, చివరికి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ కూడా అయింది. వీటన్నిటినీ కూడాను నిజంగా ఆయన ఆపాలి అనుకుంటే ఆపచ్చు. కానీ పుత్రుడి మీద ఉన్న ప్రేమతోటి అతను నిజమైన గుడ్డివాడి కింద బిహేవ్ చేశాడు. పైకి మాత్రం దుఃఖపడ్డట్టుగా బిహేవ్ చేస్తాడు. ఈ రకంగా ఆయన 2వ హృదయం మనకి ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ చివరికి కౌరవ పాండవుల యుద్ధం వచ్చినప్పుడు కూడాను పాండవుల చేతిలో కౌరవులందరూ మరణించిన తర్వాత విజయోత్సాహంతో వాళ్ళు పెద్ద తండ్రి ఆశీర్వచనం తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు భీమసేనుణ్ణి కౌగిలించుకోవడానికి ముందుకొస్తాడనమాట. ఆ కౌగిలించుకోవడానికి ముందుకు వచ్చినప్పుడు అతనికి లోపల ఇతడు నా 100 మంది కుమారుల్ని, నా ప్రియపుత్రుడైన దుర్యోధనుని చంపాడు, ఇతన్ని బతకనివ్వకూడదు, ఇతన్ని నలిపేయాలి అన్న మనసులో మరొక భావంతో ఆలింగనం చేసుకోవడానికి దగ్గరికి వస్తుండగా శ్రీకృష్ణుడు ఇనుప భీముడిది ఒక బొమ్మ తయారు చేయించి మధ్యలో పెడతాడనమాట. ఆ ఇనుప భీముడిని ఆయన కౌగిలించుకోగానే అది ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోతుంది. అంటే ధృతరాష్ట్రుడి మనసులో ఎంత కోపం ఉందో మనం అర్థం చేసుకోగలం. ఈ రకంగా ఆయన మొదటి నుంచి కూడాను మనసులో ఒక మాట, బయటకి ఒక రకమైన బిహేవియర్ చేస్తూ ఆయన మొత్తం జీవితం అంతా అలాగే గడిపేశారు. ఎన్నిసార్లు తన తమ్ముడైన విదురుడితోటి నీతులు చెప్పించుకున్నా కూడాను మనస్సుని ప్రక్షాళన చేసుకోలేకపోయారు ఆయన. అలాంటి వాడికి ముక్తి కలగాలంటే ఎలా కలుగుతుంది? అలాంటి వాడు భగవంతుడికి దగ్గరవాడు కావాలంటే ఎలా అవుతుంది? అందుకే మనసులో ఒక మాట, బయట ఒక పని చేయకూడదు అంటూ ఈ వేమన పద్యం చక్కగా మనకి మంచి ఉదాహరణ కింద నిలిచిందనమాట. మళ్ళీ రేపు మరొక మంచి కథతోటి, మంచి వేమన పద్యమో సుమతి పద్యంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.